والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے حالت جزمی کے حوالہ سے کہ حالت جزمی فعل مضارع سے پہلے جزم دینے والا عامل آ جائے تو فعل مضارع کی حالت جزمی ہوگی۔ اب جزمی حالت جو ہے اس کی تین علامتیں ہوں گی، یعنی جزم کو تین طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ جزمی حالت تین طریقے سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ پہلا، حالت جزمی علامت اس کی سکون ہوگی، یعنی تین علامتیں ہوتی ہیں۔ حالت نصبی علامت سکون، سکون مانا ساکن، تو حالت جزمی ہو علامت اس کی سکون یا ساکن آئے گی 5 کلموں میں۔ فعل مضارع کے واحد مذکر غائب میں، واحد مونث غائب میں، واحد مذکر حاضر میں، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ حالت جزمی والے کون سے روپ ہوتے ہیں یاد ہے؟ وہ 5 بتائے تھے جی، لم ان لم، لما جی، لام امر لائے نہیں، اور 5 بتائے 5 بتائے۔ حالت جزمی ہو علامت اس کی سکون، فعل مضارع کے کتنے کلموں میں؟ 5۔ واحد مذکر گیا، واحد مونث گیا، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ واضح ہے نا، آسان ہے۔ اس کے علاوہ کسی کلمے میں ساکن نہیں آتا ہے، یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ عمل کی وجہ سے ان 5 کلموں کے علاوہ کسی کلمے کے آخر میں سکون نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حالت جزمی ہو علامت اس کی حذف نون آئے گی افعال 5 میں۔ کس کو یاد ہے افعال 5؟ 5 فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، یاد ہے؟ یضربانی، تضربانی، یضربونا، تضربونا اور تضربینا، ینصرانی، تنصرانی، ینصرونا، تنصرونا اور تنصرونا۔ یہ گردان لکھوائے نہیں مضارع کی۔ نمبر 1 یضربو سے لکھ لیں، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، آگے تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو اور نضربو۔ یہ کل 14 صیغے ہوئے، 1 2 3 4 اور 5۔ فعل مضارع کے ان 5 کلموں کے، ان 5 کلموں کا حالت جزمی میں اعراب کا آئے گا ساکن، سکون، ایسے ہی ہے نا، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے۔ افعال 5، اور میں نے کل یہ بھی ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، فعل مضارع کے 6واں اور 12واں صیغہ وہ مبنی ہوتا ہے، جن کے آخر میں نون ضمیر آتی ہے۔ وہ کون سے صیغے تھے؟ 6 یضربنا، یہ والا یضربنا اور تضربنا، 12واں، یہ 2 مبنی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی فعل ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی فعل ہیں ان کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون اعرابی آتا ہے۔ 5 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 7۔ باقی کتنے بچے؟ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ ہم اس کو فعال 5 پھر کیوں کہتے ہیں؟ 2 مبنی، 5 صیغے ہوئے، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، 5 یہ 2 چھٹا، یہ 5 صیغوں کا اعراب تو حالت جزمی میں آئے گا سکون ساکن کے ساتھ۔ 6واں 12واں صیغہ ہو گیا مبنی۔ کتنے صیغے ہو گئے؟ 7، ٹھیک ہو گیا۔ فعل مضارع کے کل کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14۔ 14 میں 7 گئے، باقی 7 بچ گئے۔ باقی 7 صیغے ان سب کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔
यदरिबानी 1, यदरिबूना 2, तदरिबानी 3, तदरिबानी 4, तदरिबूना, 5 तदरीबीना और तदरीबानी। वो ये अच्छा वो भी आया था नून जी ऊपर नून वो आप छोड़ के कौन सा? यदरिबना ओ यदरिबना एक वो यदरिबानी 1, यदरिबुना 2, तदरिबानी 3 है ना 1 2 3 3 4 5 6 और 7। तदरीबानी, तदरीबीना, तदरीबूना, तदरीबानी, तदरीबानी, यदरिबूना, यदरिबानी। वो यदरिबन वाला नून नहीं है ये कौन सा? तीसरे के नीचे छठा तीसरे से हाँ ये तो मबनी है ना, छठा और 12वां सीगा। आपने कहा था ये नूने ज़मीर है, अच्छा नूने राबी नहीं है, इसलिए मबनी है। जी ठीक है। इनको अफ़ाले खमसा फिर क्यों कहते हैं? सीगे तो कितने हुए? 7। अफ़ाले खमसा असल में 3 सीगे वो सेम है। तदरीबानी तस्निया मोनस आदर का 1, तस्निया मुज़क्कर आदर का तदरीबानी 2 सीगे, तस्निया मोनस गैब का तजरीबानी 1, तस्निया मोनस गैब, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मोनस आदर। ये तीनों सीगे क्या हैं? कलमा क्या है? सीगा तो एक है, इस्तेमाल उसका अलग अलग है। तस्निया मोनस गैब के लिए भी वही सीगा, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर के लिए भी, और तस्निया मोनस हाज़िर के लिए भी वही सीगा। ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? गुजारी बात है सियाक़ उस बाग से आगे पीछे कलाम को पढ़ के मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर मुज़क्कर के लिए, यहाँ पर मोनस के लिए। असल में वो है तो एक ही सीगा, इसलिए इस्तेमाल उसका अलग अलग है तो वो एक ही सीगा, इसलिए 5 ही तस्वुर किए जाएंगे। कुल बाकी फिर कितने सीगे बचे? 5 बचे। यदरिबानी, तदरिबानी, यदरिबूना, तदरिबूना और तदरीबीना 5। अफ़ाले खमसा के शुरू में जब भी जज़म देने वाला कोई हरफ आ जाए उसकी इलामत क्या होगी? आखिर से नून गिर जाएगा। अब मिसालें देखिए इसकी। लफ्ज़ है यदरिबानी, तदरिबानी, यानी अफ़ाले खमसा लिख रहे हैं। यदरिबूना, अफ़ाले खमसा की तारीफ क्या होगी? फेल मुदारे के वो सीगे जिनके आखिर में नूने इराबी है। फेल मुजारे के वो सीगे जिनके आखिर में नूने इराबी है वो अफ़ाले खमसा है। यदरिबानी, तदरिबानी, यदरिबूना, तदरिबूना और तदरीबीना। एक 2 3 4 5 ऐसे ही है। जब भी अफ़ाले खमसा के शुरू में हरूफे जाज़मा में से कोई एक हरफ आ जाए आखिर से नूने इराबी गिर जाएगा, साकित हो जाएगा। अब देखें लम आ जाए यदरिबानी के शुरू में क्या होगा? लम यदरिबा, नून हो गया साकित। लम तदरी, लफ्ज़ तदरीबानी, लम शुरू में आए क्या होगा? तदरीबा, नून गिर जाएगा। यदरिबूना हरूफे जाज़मा में से कोई हरफ शुरू में आए क्या आएगा? लम यदरिबू, नून गिर गया। तदरिबूना हरूफे जाज़मा शुरू में आए क्या पढ़ा जाएगा? लम तदरिबू, नून साकित हो जाएगा। तजरीबीना शुरू में लम लगाए तो लम तजरीबी, नून राबी साकित हो जाएगा। वाज़ेह, आसान है। अफ़ाले खमसा की जज़मी हालत हज़्फ़े नून के साथ आती है। यानी जब भी अफ़ाले खमसा के शुरू में जज़म देने वाला हरफ आ जाए अफ़ाले खमसा का नून गिर जाएगा। अफ़ाले खमसा का नून गिर जाएगा। वाज़ेह। इसकी वो जरा तारीफ किसकी? अफ़ाले खमसा की। अफ़ाले खमसा से पहले नासबा आ जाए, नासबा ही है ना ये लाम, जाज़मा जाज़मा आ जाए
تو افعال خمسہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آئے. افعال خمسہ فعل مضارع کے وہ صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آئے. واضح؟ اور ان کے شروع میں اگر حروف جازمہ آ جائے تو ان کے آخر سے نون گر جائے گا. یہ افعال خمسہ کی تعریف ہے. اور حکم اس کا یہ ہے کہ اگر افعال خمسہ کے شروع میں ان لم لما لام امر لائے نہیں حروف جازمہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جزم دینے والے عامل میں سے کوئی عامل آ جائے، تو ان کے آخر سے جو نون ہے وہ گرا دیا جائے گا، ساکت کر دیا جائے گا، حذف کر دیا جائے گا. مثالیں ابھی آپ کے سامنے لم یضربا، لم یضربو، لم یضربی، وہ لم یضربا، لم تضربا، لم یضربو، لم تضربو اور لم تضربی. جی آسان، مشکل تو نہیں؟ پریکٹس کرنے سے آئے گا. ابھی تو مشکل ہے. نہیں ابھی تھوڑا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے لیکن پریکٹس کرنے سے بہتر ہاں ہوگا. بڑی انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کے الفاظ کی پہچان بہت زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اوپر بھی آپ نے ایک لکھوائی تھی ڈیفینیشن کس کی؟ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آئے وہ افعال خمسہ ہیں. یہ تو ابھی لکھی تھی، پہلے بھی لکھوائی تھی. پہلے والی ہے فعل مضارع کے 5 صیغوں کے شروع میں حروف جازمہ داخل ہونے سے ساکن نون ساکن ہو جائے. ابھی جو ابھی لکھوائی طریقہ آپ نے فعل مضارع کل والی یعنی ابھی بھی لکھوائی. فعل مضارع افعال خمسہ کے شروع میں حروف جازمہ کے آنے سے افعال خمسہ کا نون اعرابی گر جاتا ہے. افعال خمسہ کے شروع میں حروف جازمہ داخل ہونے سے افعال خمسہ کے آخر سے نون گر جائے گا. جی آسان. ہاں جی پڑھے آگے. جی آپ نہیں رہے گی. حالت جزمی ہو علامت اس کی آئے گی حذف حرف علت. کس میں؟ ناقص میں. کس میں آئے گی؟ فعل ناقص میں. کہیں فعل ناقص میں کیا ہے؟ فعل ناقص. فعل ناقص وہ فعل ہے، تعریف اس کی لکھ لیتے ہیں. ایسا فعل جس کے لام کلمہ میں حرف علت آ جائے اس کو فعل ناقص کہا جاتا ہے. ایسا فعل جس کے لام کلمہ میں، ایسا فعل آپ کو پتا نا خالق میں خا فا کلمہ، لام عین کلمہ اور قاف لام کلمہ. ضربہ میں زواد فا کلمہ، را عین کلمہ اور با لام کلمہ. یہ لام کلمہ اینڈ والا کلمہ بھی ہے. ایسا فعل جس کے لام کلمہ میں حرف علت، حرف علت معلوم ہے نا، الف واو یا وہ حروف علت بولتے ہیں. الف واو یا حروف علت. اگر اب مثال کے طور پر لفظ ہے یدعو، با کیا ہے؟ دعا. یدعو آخر میں کیا آ رہی ہے؟ واو. کیونکہ یا تو علامت مضارع ہے نا، دا فا کلمہ، عین کلمہ اور واو لام کلمہ. لام کلمے میں حروف علت آ گیا، یہ ناقص ہے. ایسی ہے
बाप है रमा यरमी मारना, रमी मारने को है। रमा यरमी, या लामते मुजारे, रा क्या है फा कलमा, मीम या, लाम कलमा के अंदर क्या आ गई या आ गई। ये कौन सा हुआ? इसको फेले नाकिस बोलते हैं। फेले फिल्म नाकिस का क्या होता फेले नाकिस, ऐसा फेल जिसके लाम कलमा में हरफ इल्लत आ जाए, उस फेल को फेले नाकिस बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल थी तो मैंने इसलिए छोड़ा था। चले आज ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इंशाल्लाह अगर कल हमारा जल्दी सबक मुकम्मल हुआ इंशाल्लाह कल हम उसको साथ ले लेंगे इंशाल्लाह। ऐसा फेल जिसके लाम कलमा में हरफ इल्लत आ जाए उसको फेल नाकिस कहा जाता है। यहाँ समझ आ गया फेल नाकिस की? ये इंशाल्लाह ना कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कल कुरान पाक के तर्जमे के बाद इंशाल्लाह ये मज़ीद इसको हम तफसील से पढ़ लें खोल के इंशाल्लाह। ऐसा फेल जिसके लाम कलमा में हरफ इल्लत आए उसको क्या बोलते हैं? नाकिस। यहाँ तक समझ आ गया? जिस कलमा के लाम कलमा में हरफ इल्लत हो वो क्या है? नाकिस है। वाज़ेह, आसान। अगर फेल नाकिस के शुरू में, फेल नाकिस के शुरू में हरूफे जाज़मा आ जाए तो हालते जज़मी हज़फ़े हरफ इल्लत के साथ ज़ाहिर होगी। यानी लफ्ज़ है यदऊ, अगर हम लफ्ज़ यदऊ के शुरू में हरूफे जाज़मा लब लगा दें तो यदऊ की जगह क्या रह गया? लम यदऊ, वाव साकित हो जाएगी। अच्छा वो इल्लत वाला हरूफ, हाँ वाव हरूफ इल्लत जो होगी वो खत्म हो जाएगी, इल्लत वाला जो भी हरूफे जो भी है वो खत्म हो जाएगा जी। इसी तरह लफ्ज़ है यरमी, रमा आखिर में आ रहा है, शुरू में हरफ इल्लत लगाएं तो हरूफे जाज़मा लगाएं, लम लफ्ज़ लाएगा लम यरमी, या क्या होगी? साकित हो जाएगी। हालते जज़मी अलामत उसकी हज़फ़े हरफ़े इल्लत, हज़फ़े हरफ़े इल्लत आएगी किसमें? फेले नाकिस में। फेल नाकिस ऐसा फेल जिसके लाम कलमा में हुरूफ़े इल्लत आ जाए, और फेल नाकिस के शुरू में जब हुरूफ़े जाज़मा दाखिल हो जाए तो आखिर में जो भी हरफ़े इल्लत आ रहा है वो गिर जाएगा, साकित हो जाएगा। चले हालते जज़मी, फेल से पहले जज़म देने वाला आमल हो तो फेल की क्या होगी? हालते जज़मी। इन लम लम्मा लामे अमर लाए नहीं, ये अपने माँ बाप वाले फेल मुजारे को जज़म देते हैं। हालते जज़मी हो तीन उसकी लामतें होगी, सुकून, हज़फ़े नून और हज़फ़े हरफ़े इल्लत। हालत जज़मी अलामत उसकी सुकून फेल मुजारे के 5 कलमों में आएगी, वाहद मुज़क्कर गैब, वाहद मुअन्नस गैब, वाहद मुज़क्कर हाज़िर, वाहद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, यानी यदरिबु, तदरिबु, तदरिबु, अदरिबु और नदरिबु। हालत जज़मी हो अलामत उसकी हज़फ़े नून आएगी अफ़ाले खमसा में। अफ़ाले खमसा फेल मुजारे के वो सीगे जिनके आखिर में नून इराबी आए, तो हालत जज़मी में अफ़ाले खमसा के आखिर से नून इराबी गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, साकित हो जाएगा। हालत जज़मी अलामत उसकी हज़फ़े हरफ़े इल्लत आएगी फेल नाक़िस में। फेल नाक़िस ऐसा फेल जिसके लाम कलमा में हुरूफ़े इल्लत हो, और अगर फेल नाक़िस के शुरू में हुरूफ़े जाज़मा आ जाए तो जज़मी हालत कैसे ज़ाहिर होगी? हुरूफ़े इल्लत को हज़फ कर देगी। आसान है। चलिए